मृतस्य श्रुतमन्नजात स्वाभिवर्षदस्वत्तिते एकादश परिहं परिवादं परिक्षपं दुःस्वप्नं दुरिदितं तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् अनुहोतं परिहोतकं शकुने तत्पदे त्वत्तिमे त्वरत्पदे नमस्य कृत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय कृत्सदे गोष्ठमति नमस्ते त्वमामाहिंसि शिरसेति भद्रो नमस्ते त्वमामाहिंसि उद्गातेव शकुने सामगायसि प्रभव विवाहागारमेत्यमदो प्रक्षाल्य उवाभ्यां मुदे शास्त्रपादाक्षिणोर्भावे शास्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते शास्त्र हरो हर मुर्गा मुर्गा नमस्परन्ताय तस्मास्मिन् रात्रे श्रियमामे श्रियाङ्गिना देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादमहने येऽस्मिन् राष्ट्रे येऽस्मिन् राष्ट्रेन्द्रियं वर्धयामि पूर्वमन्यमपरमन्यं पादामवनेने राष्ट्रस्य बुद्ध्याभयस्यामवरुध्ये आपप्पादावरेजने द्विषन्तं नर्तान्तं सन्दल्पज्योतिं देवं विपश्चिन् मनोराजानमेव तयन्तः शरणं पवित्रं विदतं पुरस्मदो अमृतस्य दारा बहुधा दोहमाना शरणो लोके सुदिदाः अन्नाद्यानमनिर्मिदनमतये त्वं हव्यवाहग्रस्वेष्टाम् देवस्यार्घ्यपाद्यायमणियाणि दत्त्वा देवस्याय धातुः धर्मप्रजादम्पत्यर्थमो स्त्रियमुद्वहे शरीररक्षणार्थं రక్షాబంధనం కరించే దేవుడికి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ రక్షాబంధనాన్ని ఒకసారి అందరూ దర్శించి నమస్కారం చేయండి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవాన్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవానికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవానికి ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః రుద్రవాచ్యాయ భగవంతుడే మారాణాయ కృష్ణందలే సత్సవక్షత్రు కౌత్యం మోక్షోదకౌదమగ్రే నిన్నతోనే మండలేన మధ్యవిదం మోత్తస్మాత్తు ఓం యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపదేర్యస్సాయం పురస్తాదో ఆయుష్యమంత్రియం ప్రతిమంత్రరుద్రం యజ్ఞోపవేదం పరమస్తుతేయ స్వామి యొక్క గోత్రం వారి ఋషులు సదాశివ శర్మణ పౌత్రాయ విశ్వేశ్వర శర్మణ అనేక వైశేషిక సుఖ అభివృద్ధి ద్వారా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ వర స్వరూప సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ప్రీత్యర్థం కళ్యాణోత్సవ పూజనాఖ్యే కర్మణి ఆగత అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ శాంతపన వాదపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు సకల ఫల అవాప్తి అర్థం
करिष्ये कन्यां कनकसम्पन्नां कर्णभरणेयुता दास्यामि विष्णुभेदुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीतया कन्ये तवाग्रतो भूया कन्ये मे देहि पात्मयोः कन्ये मे सर्वतो भूयात् पद्दानां मोक्षमाप्नुयात् विश्वम्भर पञ्चभूतसाक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च माधवशर्मणः पौत्री इंद्रशर्मणः पुत्री सकल सद्गुणसम्पन्ना देवसेनानां ते परात्रिणी कन्या चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणे कृत्वं भवतु इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिदा परानन्दचिदाकाय पञ्चादेव प्रभरान्विता परमासुदेव पुत्रोद्भवस्य विश्वम्भरशर्मणो नक्त्री परब्रह्मशर्मणः पौत्री कश्यपशर्मणः पुत्री सकल सद्गुणसम्पन्ना श्रीवल्लीनाम्ने वरात्रिणी कन्या चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्रविकल्पत्रयादेव प्रभरान्विता परशिवगोत्रोद्भवस्य परशिवशर्मणो नक्त्रे सदाशिवशर्मणः पौत्राय विश्वेश्वरशर्मणः पुत्राय त्रिभुवनाधीशाय तत्त्वातीताय उद्योगप्रदानान्तकर्मभ्यः प्रतिपादयामि देवत्यद्वासविदुः प्रसवे बाहुभ्यां पुष्पोत्साहं प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णातो राजा आत्मावरुणो नेति देवी यज्ञे प्रजापतये योधात्रे मह्यमस्तु प्रतिग्रहीत्रे कलेन तस्मादादे नमस्कारं చెప్పండి కన్యాదానం తుభ్యమహం సంప్రదతే శక్తి కలిగినది శక్తికి మించకుండా శక్తికి తక్కువ కాకుండా కన్యాదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామి యొక్క కన్యాదాన దక్షిణగా స్వామి వారికి మనం సమర్పించడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా. మరి ఎందుకంటే అంటే దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం పూర్వం 10 తరాలు తర్వాత 10 తరాలు కలిస్తాయగా మరి మనం చేసిన దాన ధర్మాల ద్వారా मांगल्य पूजनम अहम करिष्ये. నమస్కారం చేసి ఆ అమ్మవారి యొక్క నామాన్ని వింటూ ఉండండి. శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞే శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి లక్ష్మీకుండ సంభోగ దేవకాని భాషాజ్య బోధాకాయ మనోరూపే క్షుగోదండ భక్త సన్మాధ్వారికాయ నమో నమః. ఆవేశముద్ధమాంగల్య ఈరాజనం దర్శయామి సమర్పయామి ఈరాజనం
दर्शयामि वाचनाय मंगलाचार प्राप्तं नानां प्रतिग्रहे मनः सज्जना भवति पात्र सज्जन महे भगवान को नयाय तस्मै आत्मे धामया भक्तवाय दाते उपसरिये एवं भगस्य तेज वाजा सुरते दत्ते स्वाहा सत्यवामने आवता सत्यवाहरणेशो युक्तं जलक्रीडा पशवो मे कामः श्रियो मे पुष्पक्रेणा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पावने प्रचोपने फलिनीरफला उदा अश्वायुवसरित्मरेर्वीर सुब्रह्मण्येश्वर भगवान् की सुब्रह्मण्येश्वर भगवान् की देवसेनानाथ की हरि माता भगवान् की देवता देवालय एकादश वार्षिक उत्सव शुभ संदर्भे वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर कल्याणोत्सव पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर भगवान की हरों हरा सुब्रह्मण्येश्वर भगवान की गुడి ప్రారంభమై 11 సంవత్సరాలుగా నిరంతరాయంగా ప్రతి మంగళవారం స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం మరియు మిగిలిన విశేషమైన కార్యక్రమాలు మూలమంత్ర హోమాలు నిన్నటి రోజు పూర్తి చేసుకొని ఈ పూట స్వామి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని మరి అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలతోనే అందరికీ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి అనే సదుద్దేశంతోనే కర్త కారయితా చైవ ప్రేరకస్య అనుమోదకః సుకృత దుష్కృత చైవ
చెబుతుంది. కర్త అయిన ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చొని ఉన్న అయ్యగారు ఇంకా కమిటీ సభ్యులకే పుణ్యం వస్తుందా లేదా కారకులైన కమిటీ సభ్యులందరికీ వస్తుందా? మరి ప్రేరకస్య మీరు చేయండి అని అన్నదానానికి ఇచ్చిన వారికి పుణ్యం వస్తుందా, చూస్తున్న మాకు వస్తుందా అనే భావన అందరికీ ఉంటుంది. కానీ శాస్త్రం చెప్పింది ఏమని అంటే అందరికీ చత్వార సమభాగిన, అందరికీ ఆ పుణ్య ఫలం కళ్యాణోత్సవ ఫలం అనేది అందరికీ సమభాగాలుగా లభిస్తుంది అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్పింది. చాలా కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తే చాలట సకల అమంగళ దోషాలు తొలగిపోతాయట. అమంగళ దోషాలు తొలగిపోయి ఇంట్లో కళ్యాణాన్ని మరి సంతానాన్ని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ప్రసాదిస్తాడు అని ప్రతిదీ. కావున ప్రతి మంగళవారం కానీ మీకు తోచిన రోజు కానీ ఈ దేవాలయాన్ని దర్శిస్తూ స్వామి యొక్క పూజలలో పాల్గొంటూ తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావలసిందిగా కోరుతూ ఉమ్మడి జిల్లాలో త్రికుటాలయంలో ప్రత్యేకంగా క్షేత్రపాలకుడై సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భక్తుల కోరికలు తీర్చడానికి వచ్చి కొలువుదీరినాడు. ఈ రోజు 11వ వార్షికోత్సవాన్ని చేసుకున్న సందర్భంలో పురస్కరించుకొని వల్లి దేవ సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరిపించుకుంటున్నాము. వేద బ్రాహ్మణులు, పెద్దలు, పూజలు, జగదాలయ గురువారిలు నమ్మి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక్ గారి మంగళాశాసనంతో పురాణ బ్రహ్మశ్రీ తిరుమల విశర్మ గారి సూచనలతో ఈ ఆలయము 90 రోజుల్లో నిర్మాణం చేసుకున్నాము. ఈ 90 రోజుల్లో నిర్మాణమైన దేవాలయం ఏదైనా ఉందంటే మన జగదాలయంలో ఉందని ఘనంగా చెప్పుకునే పరిస్థితుల్లో రావడానికి సాక్షాత్ పళనిలో వెలిసిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఇక్కడ కొలువు తీరినాడు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులందరము 18 మంది సభ్యులము స్థలాన్ని సేకరించి ఈ స్థలమును ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి భక్తుల సహకారంతో వారు ఇచ్చిన ఏదైతే ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా ఆలయ అభివృద్ధి కోసానికి వెచ్చించి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నాం. ఈ ఆలయము ప్రతి ఒక్క భక్తులు ప్రతి మంగళవారం పేరున్న వారు వస్తూ అభిషేకం చేసుకుంటూ వారి కోరికలు ఎక్కడికో వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడికి రావాలని తపంతో వచ్చి కోరికలు తీరుస్తున్న స్వామికి ఎల్లప్పుడూ మనము పాదదాసనలో ఉండాలి. ఈనాటి కళ్యాణానికి కళ్యాణదాతలుగా 10 మంది దంపతులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి కళ్యాణానికి ట్రస్ట్ సభ్యులే కాకుండా మిగతా భక్తులు ఈనాడు కొత్తగా అమ్మవారికి బలితో సభకి బంగారు పుస్తకాలను సమర్పించినారు భక్తులు. రాను రాను అమ్మవారు మనకి ఎంతో ఇచ్చింది. ఈ అమ్మవారు ఇచ్చింది మనం ఇస్తే మన వంశానికి తరగని తిరగని ఎంత లోటు లేకుండా ధనాన్ని ఆరోగ్యంగా వస్తుందని పెద్దలు చెప్పారు. ఈ కళ్యాణ తదనంతరము దాతలకు కళ్యాణ అక్షంతలు, వారికి శేషవస్త్రాలు, తర్వాత తీర్థప్రసాదంతో పాటు భోజన సౌకర్యాన్ని కమిటీ వారు ఏర్పాటు చేశారు. ఈనాటి అన్నదానానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆలయ పక్షాన పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం.